बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ डॉक्टर अफजल दे होजरी दे मजलस ना तुसे टोले कतिन के औरिदिन के तस्तड़ी माशी हर कलाई व्या नन दे मुसरा डेर खेज वलमा जो के दाई दे डॉक्टर साहब दे गोशे सारा ताल्लुक लरी दे गोशे स्पेशलिस्ट था, डेंटल स्पेशलिस्ट था और दाई बे तुसे सारा द खपल जोन तारुफ या वो कोच यारा दाई दे डेंटल स्पेशलिस्ट था दे न बाद दाई चार चेर तक और दे तारुफ ना बाद पे मीजा दे ओरल हाइजीन यानी दे खुले दे सफ़ाई मुतालिक चे दे खुले सफ़ाई ख्याल सरंग सुतल पचार दी नो आगा बद सर मुंगा डिस्कस कहू ज़ खपल मलगरी डॉक्टर अमीर हमजा खान सरा स्तासो तारुफ कहूँ। अस्सलाम वालेकुम। ज़मान डॉक्टर अमीर हमजा संग ची दीवेल मां खपल ग्रेजुएशन अयूब मेडिकल कॉलेज न कड़ो बिया मां स्पेशलाइजेशन इस्लामाबाद के FCPS ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के उस नन सबा पे खबर की प्रैक्टिस को मां यूनिवर्सिटी टाउन के डॉक्टर जान एंड एसोसिएट्स के अल्तज़म एज अ कंसल्टेंट एंडोडोंटिस्ट और अल्तज़ उस नन सबा प्रैक्टिस को मां पखपलम यो ब्लॉग स्टार्ट करे दे हम दे दगदा स डेंटल अवेयरनेस मुंग जोड़ो पदी चीज़ मां पखपला दा ख्याल दे चीज़ मुंग गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ डेर डिफरेंट दी अगी तो पकार दी डेंटल अवेयरनेस बंदे ज़्यादा खर्च कई और इंस्टेड ऑफ दैट दी बस सिर्फ फ्री ट्रीटमेंट वर्क कई और डेंटल अवेयरनेस न पैदा कई और आई के पकार दी दी दे बंदे लग ज़्यादा प्रोदगो की कारू की तो माखपल ब्लॉग शुरू करे दे जम अगी के अवेयरनेस जोड़ोम ज़्यादा वीडियोज़ जोड़ोम लेक्चर्स वर्क हो और अगर तासो फॉलो कोले शई पर इंस्टाग्राम बांधे डॉक्टर अमीर हमजा पनुम बांधे भाई आज तासो सर्च की तासो तब मिलावशी और अगे ब्लॉग के मां चिदा कम सासु नन टॉपिक थे ऑफ डिस्कशन दा दे बांधे मां ऑलरेडी दा कड़े दे मां पे यो पूरा इंटरनेट से मां वेब पेज हम दे आगे बांधे मां यो गट ब्लॉग पे लिखले दे आगा डेरे खल को खड़े मो और ननबम बस दे बांधे खबरों को डिस्कशन बप्यू को और का डेर ज़्यादा डिटेल्स पकारी नो बे दिया गम चेक कोलिश बिल्कुल आगस्तासो कम प्रोग्राम चो लकडेर पो अंग्रेजी के वो जमुंग आम ओलस द परदा से गाना वो जका चितासो चिकम आगा एसोसिएशन द अमेरिकन डॉक्टर्स तासो सारा प कम ब्लॉक की खबरें कवी नो मा दावा गाणला चियार तासो मुंग सारा प पश्तो के प आसान जबा के द मुंग दे ओजरे मंजस और दुन क्यों ता द से टिप्स वर्क है چې دوی د خپل صحت خیال سره د اورل هایجین یعنی د خله صفائی هم برقرار وساتي. تاسو د خپل سپیشلیټي ذکر وکړلو خو چونکه زمونږ عام اولس د غاخونو د ډاکټر نه علاوه په نورو سب سپیشلیټي باندې دوی ته داسې ډېر پوهه نشته کچېرې لږ تاسو داسې آسان الفاظو کې دا خبره هم زمونږ کتونکو اوریدونکو ته وکړي چې ته په غاخونو کې هم زیات مهارت په دې کې لري نو دا به لا ښکلې خبره وي. زما سپیشلیټي جی دغه کې د غاښونو ډکول شول د غاښونو ښکلي کول شول چې د خلکو سمایل ښکلي نه آته ټول ورته چینج کې لکه د ټي وي کې ایکټرز شول ایکټریسز شول ماډلز شول دی لپاره او د غاښونو کې چې درد دي روټ کانال ورته وایي هغه رګ کټ کې دی هغه پاتې شي هغه ته بچ کې خو هغه درد نه کوي بیا کې نه پس لکه غاښ ته اونه باسي غاښ بچ کې هغې کې هغه دا ټول زما سپیشلیټي کې راځي. صحیح. نو ډاکټر صاحب خو په ټولو سپیشلیټي باندې لکه د ډینټل ریلیټډ چې کوم هم څومره کار د پابند دی مهارت لري خو ورسره په دې ښکلا باندې هم د غاښونو صفایي شول یا د غاښونو ډکول شول یا روټ کینال شول دا باندې د ته ډېر مهارت حاصل ده. زه به د ډاکټر صاحب نه دغه پاسانه الفاظو کې دا پوښتنه وکړم چې مونږ خو چې کله د ټوټ برش واخلو یعنی خولې د پاره چې کم برش واخلو نو هغه په کالونو باندې استعمالو تر څو پورې چې مونږ د پردوخاخ جوړولو ته نوی برابر کړای نو دومره مونږ نه پریدو. نو تاسو په خپل فکر او سوچ کې او انګریزي علم کې تاسو څومره وخت پس ټوټ برش چینج کول غواړئ؟ دی کی جی چې کم تاسو ټوت برش الی کنه هغه باندې شاته اکثر لیکلی چې 3 میاشتو پس تاسو دا چینج کړئ او هغه وجه دی چې هغه ټوت برش کې چې کم برسلزی هغه نری دغه چی او کم سره تارونه چې کم سره د غاښونه صفګي هغه کاږي شي لګ ټایم پس نو آج تاسو کاږه برسلز ولا برش استعمالوي هغه سره تاسو به د خپل ورې خوک کوي او چې ورې خوک کوي اول ورې پړسوګو کی روستو بیا وینه تیزی خو اخر کې هغه بیا لږ لاندې راشي نو استاسې غاښ چې کمی هغې نه هغه سپورټ کم شي
نو بهتر دی چې تاسو په ټایم باندې برش چینج کړئ او زما مشوره به دی چې تاسو 3 میاشتې پس خیر دی برش چینج کوئ. نو دغه مقصد دا ده چې په ګټه نه به تاوان ډېر وکړي چې یاره په زوړ برش باندې کس خوله برش کوي نو تاسو ته په کار ده چې ډېر ټایم ورکوئ. په کار خو دا ده چې وختي یې بدل کوئ د نه مخکې او که نه په 3 میاشتې نه زیاته ما استعمالوئ ځکه چې دا به تاسو ته بجای دی چې تاسو فایده دپاره یوز کوئ نو دا به نقصان وکړي. بله ما مهمه خبره دا ګڼله چې بعضې خلک ما دا اورېدلی دي چې دوی چې کله برش کوي نو د برش دومره په زور سره کوي چې په خوله کې ورمات شوي دي. نو آیا دغه زور به موږ څنګه معیار کوو پیمانه به یې څه وي چې په دومره انداز کې موږ د خولې برش کوو؟ دې کې ښه جي دې کې دوه درې خبرې دي. یو خو دا دی چې برش کم تاسو استعمالوئ که نه هغې باندې لیکلي چې جي دا هارډ دی مطلب سخت برش دی که میډیم دی درمیانه دی او که سافټ دی نرم دی. نو یو خو به ټولو کې اول به تاسو کوشش کوئ چې تاسو نرم برش اخلئ. هغې هم ټولو کې غټ ریزن دا دی وجه دا ده چې هغه به تاسو وری نه خوږئ. که تاسو ډېر زور هم ولګوئ که نه هسې خو په کار نه چې زور لګوئ که تاسو ډېر زور هم لګوئ ستاسو وری به نه خوږېږي. دویمه دا خبره ده چې تاسو وایي چې کس ډېر زور سره برشینګ کوي. دې کې جي یو مسکنسپشن دی چې هغه وایي چې د غاښ مې زیړ دی یا په داغ راغلی دی چې زه برش زور سره وکړم دا به صفا شي. هغه نه کېږي. چې تاسو صفا کولی داسې چې کم سټین یا داغونه نو هغې لپاره به تاسو ډینټسټ له ورځي هغه به درته کوي. برش چې کم دی صرف گند لرې کوي چې کم گند پکې نښتي یا کم د هغې پکې صفایي کوي. تاسو چې ریګولر برشینګ کوئ هغې باندې به دا غړو جوړېږي نه خو که یو ځل پې داغونه جوړ شول بیا تاسو برش سره نشي لرې کولی نو تاسو به ډېر زور نه ورکوئ. تاسو به داسې برشینګ تاسو ته په اسانه ژبه کې وایم تاسو به داسې استعمالوئ چې تاسو چې کله برش کوئ چې هغه کشار اواز نه راځي چې کش 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 تاسو چې څنګه کوئ که نه کشار اواز نه دی پکار چې تاسو ته اواز نه ځي بس ښه په مزه ټایم ورکوئ سلو کوئ. کشار اواز چې کله ته په مزه کوې بیا به نه راځي او که چیرې ته په زور سره کوې نو د کشا اواز به راځي نو تاسو ته پکار ده چې دا کشار اواز نه دی راتلل په دې کې. نو او ټایم څومره ورکول دي چې داسې یوه ګانې اورېدلې پورې یا 2 ګانې اورېدلې پورې تاسو لکه ټایم ورکوئ چې دومره خوله برش کوئ؟ تقریبا دې له پکار دی چې داسې یو 10 سیکنډز یا 15 سیکنډز په یو غاښ ورکوئ یو غاښ باندې ټیک شو که نه لس سیکنډ ځان سره د کاونټینګ کوي او بس اول د بهر نه صفه کوي بیا د دننه نه صفه کوي بیا د بره نه صفه کوي. خو دا به زمونږ اورېدونکو ته ډېر مشکله شي خو اندازن که سړی ووایي چې 3-4 منټه ورکوئ تاسو 3-4 منټه باندې تاسو لکه برش کوئ. د برش نه علاوه هم ځنه خلک مسواک استعمالوي دې متعلق تاسو څه وایئ؟ مسواک استعمالولی شي هغې خپلې فایدې دي خو مسواک کې د بدی دا خیال کوي چې مسواک لکه ګندازي کې نه کیدي لکه اکثر ما خلک کتلی دي جیبونو کې اچولی او بیا روباسي او بس بیا استعمال کی او دس چې کوي بیا جیب ته واچي دسې متونو په هغه کې پراته وي که نه هغه دغه چې د آنه د پکارئ کې هغه بیا هغې کې ګند ورشي تاسو استعمالوئ چېرته ورې پې خو کوي بیا جراثیم هغې ورې کې لاړ شي نو هلته بیا تاسو ته کله السر دغه دانې جوړې شي هلته یا زخم جوړ شي یا دغه عام مسلې پکې. نو که تاسو مسواک استعمالوئ نو د صفایي خیال یې ډېر ساتئ او په ښه ځای کې صفا ځای کېږدئ چې هغه کې جراثیم اسپیشلی د فنګس چې دا دغه جراثیم هلته کې وده ډېره پکې کوي. او بل د ژبې صفا کول د برش چې دا که نه ما دا فکر وګڼلو چې د برش سره د ژبې صفا کول ډېر اسان دي بنسبت د مسواک. ما خو جی مسواک استعمال کړی نه دی نو زه خو داسې څه نشم ویلی خو ژبې صفا کول هم ډېر ضروري دي. اکثر خلک دا کوي چې غاښونه صفا کړي او ژبه نه کړي صفا. د ژبې صفا کولو ټولو کې غټه فایده دا ده چې اکثر لکه موږ ته چې یو پیشنټ راشي که نه وایي چې زما خولې نه څښا بوی ځي نو هغې کې 70% موږ دغه کتلي دي که نه 80% چې هغه چې موږ ورته وایو چې تاسو ژبه برش کول سټارټ کړئ نو هغې ته ډېر فرق راشي. هغه وایي چې زموږ دغه سمیل ډېر کافي بهتر شو دی سره د خولې نه د بوی راتللو څه ډېر وجوهات دي کامن زموږ تاسو په پریکټس کې لکه مریضان درته راځي نو زیات تر یې څه وجوهات دي چې د خولې نه بوی ولې ځي؟ دې کې جی 2 قسمه وجوهات دي. یو وی لوکل چې لکه ستاسو په خوله کې دننه څه
ایشو دی یا څه بیماری ده یا څه بل څه او یو وي سیسټمیک چې لکه تاسو ته ټوله جسم کې لکه څنګه شوګر شو دغه شو نو لوکل کې جی موږ سره دی یو خو چې د غاښونو صفایي پراپر نه کوي خوراک پکې مینس کې نښتي دغی سیکنډ دویم جی دا دغی چې پوزه بند نو سا په خوله باندې علي هغې نم ډېر ایشوز کېږي هغې ته دریم پکې جی دا ایشو وي چې دا خوله کې دا لاړی چې کومه ده دا کمه جوړیږي دا اکثر چې عمر زیات شي یا دغې هغې په وجه نو هغې په وجه هم چې کوم دی هغې چې دغه کوي لاړی کمه جوړیږي نو خوله اوچه وي نو هغې په وجه هم بیا بوینتې ځي جراثیم پکې دغه کېږي بل جی یو غټ دا ریزن دی چې هغه دا دغه استعمالي خولې نه کې جوړې چې غاښونه ډینچر استعمالوي او هغې کې هغه صفایي خیال نه ساتي هغې نو هغې کې ګندین خلي بل دی چې جی هغې غاښونه ډک کړي فیلنګز یې کړي ما نه لکه کستړی کړی فیلنګز یې کړي غاښونه ډک کړي که نه نو هغه فیلنګز یې پراپر نی شوی نو هغې لاندې یا ګندین خلي یا څه بل څه هغې په وجه کې دی شي د وری ډیزیز چې ورته پیریډونټایټس انګلیش کې ورته وایي هغې په وجه دا کېدی شي او د ژبه چې نه صفه کوي دا یو ډېر غټ ریزن دی دا خو دی پکې که نه دا خو داسې لکه خوراک د ایږه دغه چې خوري څه ورته وایي اوږه او ګارلک چې دی نو دې سره دا چې خوري دې سره خو به کېږي یا سموکینګ چې کوئ خو لکه ما هغه او سیسټمیک ډیزیزز کې جي دای چې چیسټ انفیکشن وي هغې ټایم کې کېدای شي ساینوسایټس وي ورته هغې کې کېدای شي د شوګر چې وي د چا که نه نو هغې په وجه د وری بیماري زیات دی نو هغې په وجه هم دا کېدای شي نو دا ټول دغه وجوهات دي د خولې نو ډېره مهرباني ډاکټر صاحب مونږ درته خوشحال شولو چې تاسو مونږ ته ټایم راکړلو او د حجرو مجلس ملګریو سره مې وخت واخیستو نو ملګرو که تاسو څه داسې سوالونه وي د خولې د غاښونو متعلق چې تاسو پوښتنه کول غواړئ نو مونږ نه پوښتنه کوی شئ ډاکټر صاحب زمونږ سره دا هر وخت دی مونږ ته راتلی شي او مونږ د سره دا ناسته کوی شو ډېره مهرباني ډاکټر صاحب تاسو ډېره مهرباني سو نایس اف یو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ په مخه مې ښه شه زما قدرمنو اورېدونکو الله حافظ